ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਰਸ ਲੈ ਕੇ ਫਾਸਟਵੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿੰਟੂ ਮੇਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਧਾਰੇ ਨੇ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰ, मैं दर्शकों को फास्टवे दे नूं दसना चाहना कि अमृतसर नूं 85 वार्डां विच वंडिया गया सी और 85 काउंसलर इलैक्ट होकर 2017 दे विच इत्थे आए और इन्हां दे विचों पहली बार 42 वूमेन काउंसलर सी जिहड़े इलैक्ट होईयां और 42 वूमेन काउंसलर दे विच 39 फस्ट टाइमर सन। सर, शुरुआत ही असीं इहदे नाल करदे हां कि तुहाडा फस्ट टाइम वूमेन काउंसलर्स दे नाल कैसा मतलब काम करन दा एक्सपीरियंस रहा? देखो, जी नारी शक्ति उत्ते हमेशा ही बैकबोन रही है साडी सियासत दी, पर इस समय जी साडी पार्टी वालों एक बहुत वड्डा उपराला किया गया विमेन इंपावरमेंट वास्ते। उहदे विच 50% जी रिजर्वेशन लेडीज़ नूं दित्ती है। सब तो पहला तो मैं धन्नवाद करदा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का, मैडम सोनिया गांधी जी का, कि जिन्हां ने एडा वड्डा फैसला लिया, क्योंकि गल्लां हमेशा होंदियां सी जिहड़ी 50% की रिजर्वेशन दे। दूसरी गल है कि अज जिहड़ियां साडीआं भैणां ने वो किसी भी खेतर दे विच कोई ये नहीं गा कि कोई पुरुषां नालों पिछे ने। ज़्यादा संजीदगी नाल मैं समझदा कि जिन्नियां वो सेंसिटिव ने वो लोगों की मुश्किल नूं बहुत गंभीरता नाल लैंदियां ने, उसनूं महसूस करदियां ने, क्योंकि कोमलता हुंदी है लेडीज़ दे विच। वो लोगों के दुख दर्द नूं बहुत ही गंभीरता नाल समझदियां ने। जदों उन्हां कोल कोई दुख तकलीफ लैके आउंदा उस तरीके दे नाल वो वध तो वध अपनी जो भी उन्हां कोल पोलीटिकल पावर है उसनूं यूज़ करके उन्हां दे काम कराउण दी, उन्हां दे मुश्किलां नूं दुख दर्द नूं समझ के दूर करन दी कोशिश करदियां ने। चलो, कहण दा भाव है कि तुहाडा एक्सपीरियंस चंगा ही रहा। हाँ, बिल्कुल जी। जिहड़ी साडे जिन्नियां भी भैणां साडे नाल कॉरपोरेशन च ने सारियां बड़ा प्रो एक्टिव रोल अदा कर रही ने और लोगों दीयां मुश्किलां हल कर रही ने। और मैं समझदा कि हर चीज़ नूं सीरीयसनैस नाल लैंदियां। सर, अज तुहाडी पार्टी नूं 3.5 साल हो गए पावर दे विच, जिहदे चों 2 साल ते उन्हां नूं काम करन दा मौका मिलिया और 1.5 साल ते कोविड खा गया। कोविड दे बारे तुसीं की कहना चाहोगे? देखो, ये एक नामराद बीमारी सारी विश्व ने ही इहदा डंक झेलिया। ये बड़ियां बड़ियां डिवेलप कंट्रीज़ नहीं इतों बच सकियां और जिहड़ी एक विश्व महामारी आई है इहदा सामना सानूं भी करना पिया और साडी पापूलेशन बहुत ज़्यादा होने करके साडा रिस्क भी बहुत ज़्यादा सीगा। पर सानूं इहदे विच एक गल दे मैनूं गल मैं कहांगा कि साडे सारे ही जिन्ने भी साडे अधिकारी कर्मचारी इलैक्टेड साडे कौंसलर साथी वॉलंटियर बहुत सारिया दमियाँ ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल लोग जिन्हों ने लोगों के दुख नूं समझिया और इस भयानक महामारी दे विच आप घरां तो बाहर आके अपनी जान की परवाह ना किते बिना अपने समाज वास्ते, अपने शहर वास्ते, अपने देश वास्ते बहुत सारे लोगों ने काम भी किया, बहुत सारे ने शहादत भी दी, पर उन्हां दी मेहनत दे नाल असीं बहुत कीमती जानां बचाउण च कामयाब होए। सर, तुसीं की इन्हां दे नाल कुछ मीटिंग्स करके इन्हां नूं वखरे वखरे काम वंडे सी कि क्योंकि कोविड ते शहर दे विच तां सीगा ही सीगा, पिंडां तक फैल गया सी, इत्थे तक तुसीं किस तरह पुजे? देखो, जो पिछले साल कोविड की शुरुआत हुई है उदों 2-3 दिन बहुत वड्डी पैनिक साडे शहर च हो गई। किसी नूं सडनली लॉकडाउन हो गए, किसी नूं कोई राशन नहीं सी मिल रहा, किसी को दुध नहीं सीगा, सब्जियां नहीं सीगियां, मैडिसन की प्रॉब्लम आ गई। लोगों के विच एकदम बहुत वड्डी पैनिक हो गई सीगी और एडमिनिस्ट्रेशन वालों एक लिस्ट जारी की गई सीगी कि इन्हां दुकानों के उत्तों राशन मिलेगा कि तुसी टैलीफोन करो तुहाडे घर होम डिलीवरी होएगी। पर वो सारा ही सिस्टम क्रैश हो गया। इन्नी कि ज़्यादा लोगों च पैनिक सीगी कि वो टैलीफोन इन्ने ओवर बिजी हो गए, दुकाना वालियां दे कोल इन्ना ओवर बर्डन हो गया कि वो भी टैलीफोन बंद बुंद करके चले गए। फिर उस तो बाद मैं डिप्टी कमिश्नर साहब नाल ढिल्लों साहब साडे उदों डिप्टी कमिश्नर सी, उन्हां नाल मैं मीटिंग की। मीटिंग करके एक असीं प्रोग्राम बनाया कि इस चीज़ नूं असीं जिहड़ा साडा स्ट्रक्चर है उदां उस तरीके दे नाल असीं डाउन द लाइन जिहड़ी डिस्ट्रीब्यूशन करांगे।
ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5000 ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਸਾਡੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਨਲ, ਸਬ ਜ਼ੋਨਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜ਼ੋਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ACP ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਜ਼ੋਨ ਹੈੱਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਹਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 20 ਵਾਰਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ASI ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ DC ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟੀਮ ਬਣੀ ਜਿਹਨੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਾਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਬੜਾ ਇੰਟੈਕਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੈਨਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ 85 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੀ ਸਪਰੇ ਪੰਪ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਸਪਰੇਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਰ ਸੁਣਿਆ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਨਹੀਂ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਭੈ ਭੀਤ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੈਨਿਕ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੈਪਿਡ ਫੋਰਸਿਸ ਬਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ, ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੈਲੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਰਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਂਟੈਕਟ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅਸਾਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਆ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਲੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਂਟੈਕਟ ਲੱਭੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਹਰ ਘਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਟਰੇਸ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਦੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਰੰਟ ਵਾਰੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਨਿਕ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲੋੜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ 'ਤੇ ਆਇਆ।
ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੈਟਰ ਹੋਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਾਲਸ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ 24/7 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਕਾਲ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤੇ ਵੀ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਸੀਗੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਫਿਊ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ NGO, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਰਥ ਤੋਂ ਡੈਥ, ਫਿਰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਰੋਡਸ, ਹੈਲਥ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਰੋਡਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਕਿਉਂ? ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈ, ਏਡੇ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਿਊ 'ਚ, ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਰੋਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬਣਾ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਰੋਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਿਊ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ BRTS ਰੂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੱਡੇ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ PWD ਦੇ ਪ੍ਰਵਿਊ 'ਚੋਂ ਰੋਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ PWD ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ BRTS ਰੂਟ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਟੇਕ ਕਰ। BRTS ਰੂਟ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 45-46 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਲ ਕਨਸੀਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ PIDB ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ PIMDC ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਿਊ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੋਡਸ, ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਬੱਸਸ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਡੀਫੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਟਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 66,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਅੱਜ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਫਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਈ ਏਰੀਏ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਈਸੋਰ ਬਣਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੱਕਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਟੂਰਿਸਟ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਿਸਟ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਲਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਿਊ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਈਸੋਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਬੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ। ਡੌਗ ਮੇਨਾਂਸ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੌਗ ਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਵਿਰਾਸਤ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ? ਕੋਈ ABC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਲੋਕੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਜਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਡੌਗ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਡਿਸਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਕਿਸੇ NGO ਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਲੋ ਪੇਸ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਓ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੌਗ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਛਿਆਟੇ ਕੋਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ 2000 ਜਿਹੜਾ ਡੌਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਹਾਂਸ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਡੌਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੌਗਸ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇ ਕਾਊਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 350 ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਕਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਆਕੂਪਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਓਵਰ ਆਕੂਪਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ 350 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਕਹੀਂ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 600 ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਓ ਸ਼ੈੱਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 300 ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ 1.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਏਰੀਆ,
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਪਲਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਏ ਨੇਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਏ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਾਲਟੀ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਚਦੀ ਆ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਡੇ 1 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਥੋਰੋਲੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੀਵਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਸ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਪਰ ਸੱਕਰ ਮਸ਼ੀਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੈਨੂਅਲ ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਸੁਪਰ ਸੱਕਰ ਮਸ਼ੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਜੈਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੈਬ ਬਕਟ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿਲਟ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸੁਪਰ ਸੱਕਰ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਛੜੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ। ਸਰ, ਵੇਸਟ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ? ਯੈਸ, ਵੇਸਟ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਆ ਵਰਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਕ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੁਧਰ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਗਰੀਗੇਟਡ ਕੂੜਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MSW ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ, ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਂਟਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਈਵਨ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਕਾਉਂਸਲਰਸ, ਬਹੁਤ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਅਸਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਐਤਕੀ ਸਾਡੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਰ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਸਰ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ? ਦੇਖੋ, ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮੁੱਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਹਾਲ ਪਾਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਓਵਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗਾਈ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਕਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਨਤਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਪਾਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੇਸ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਰ, ਪਿੱਛੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ।
ਦੇਖੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਰ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਵੀਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ, ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਗ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਲੰਘਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕਾਰਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਾਟ ਰਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ 'ਚੋਂ ਵੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਵੇਵ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਅਗਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕੋਵਿਡ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਬਸਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਣਾਈਏ। ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਕੱਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੌਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਔਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਬੜੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰਸ ਤੋਂ। ਸਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟਿਡ ਬਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਮੇਅਰ ਔਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਜੋ ਚਾਹਣ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰ, ਮੇਅਰ ਸਰ, ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।